Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga her bir sene maktovlarımız, her bir şalıklarımız bola kürsün. Allah Subhanahu ve Teala bizning qilgan günahlarımızı gafo eylesin. Gıybetlerimizni kabul kılsın. Etken barcha salavat şerifelerimizni Allah Subhanahu ve Teala Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine eriştire kürsün. Muhterem kardeşler, Allah Teala bizge dünyalıkta dünya baxıtı, ahirette ahiret baxıtı versin. Iki dünya bəxti bilen Allah'ını ruhlap, anın dinine hizmet edip, mümin Müslüman kardeşlerimizni yaratıp, birdemlikte Kur'an sünnet yolları bilen yaşarga Allah Teala bizge nasip eylese idi. Muhterem kardeşler, bugün siyaş bitesi sözümüz bulur inşallah. Zirakkina yaşlar turunda, yaşlarının dinimizde bulgan rolü turunda. Endi iktibar etseniz egerde köpçülüğü şarapta nindidir cehatlik, citizlik yapılmasa energiya talep etilgen vakitta yaşlar esepte tutuла bizning şulay. Yaşlar göz алдында tutuла. Çünkü yaşlarımız alarda küçük. Dert de var, derman da var. Hem alar özlerinin bu güçlerin kaya kuyurga bilmeyler. Alarga şuna göre de deriz yöneliş verip jibererge gerek. Eğer de biz mena şu yaşlarımızda deriz yolga kirtip jibermesek, yöneldirmesek, öz vakitinde andan soň bularga hata ketirge mümkün. Biz bunu gördük 70-nji yıllarda, Sovetlar Soyuzunda. Yaşlar köpmedir vakitta, kimdir pioniriyada, kimdir nidir krужокларда yerde, şuluk vakitta yaşlar kirip gittiler gruppirovkalarga da. Alar şu gruppirovkalarning negizi bolup, kişi diýip etek bolup turdylar. Alalar anda soğuşup ýermediler. Alalar iretdiler gene. Bulay işlegiz, tegile itegiz, şulay bit. Eýinde yaşlar bularning bu işlerining bitinisinde işlediler. Hem de manda nerse göremiz. Birinçiden yaşlar ýerüçen. Alar ýereler uly kişige. Hem alardan örnek alarga tırışalar. İkinçiden yaşlarını ýerüçenlikler arkasında alar öz başları bilen uylamylar. Alar gayet yavuz bolarga mümkin. Yaşlar. Uly kişi meselen eli ol uyly, akılga kirer şulay bitinde. Lakin yaş kişi ol etkenini uti. Ol üse anlap bitirmeske mümkin nerse işlegenin. Hem şuna göre ol gayet yavuz bolarga mümkin. Hem anın bilen niçikdir sileşirge ya olmasa ügitlerge ana awır bolarga mümkin. Egerden aýtkenleri eken onu işledip alar any işleýler. Hem şuna göre ihtibar etsegiz, yaşlar tarafından katı, ciddi cinayetler kılına. Kişi ötürü kişilev kebek hatta. Alar toktamylar, alar körmeyler. Tokatıp bulmayalarını ciddi buldu. Soňky wagtlarda bir iki tapyr şırak boldy şulay bit. Yaşlarga kisetu yasagan üçin uly kişilerini ötirgen şıraklarda boldy. İnşallah şulay bit ötirdiler uly kişini. Kazanda da kıynadılar. Hatırlamayayım, isen mi ol, öldü mü ol? Mene şunday şıraklarını göz aldına getirerge mümkin. Bunun sebebi nersede? Bunun sebebi muhterem kardeşler, yaşlar ihtibarsız kalganlıktan. Alar özlerine gene özleri bilseler, naçarlıkka yerip giteler. Hem yaşlarga tagın has biz aytgan maksimalizm. Yunusovski maksimalizm. Alar özlerini körsetirge tırışalar. Birsinden birsi arttırırga tırışalar. Hem de şuna göre de bu ülkede alar naçarlık kılarga mümkinler. Birsi naçarlık kılsa ikincisi tagında zorrakny, yavuzrakny kılarga mümkin. Mene şunun içinde yaşlarının şu energiýasyny, takatyny diýip etebiz. Ders ýönelişke köndürerge gerek. Bu bizning iş. Uly kişileriniň işleri. Alıp şulay bit alarga birer ninde ders ýöneliş turup yol körsetip. Ders işke kirtip jiberүү, ilim berүү, nerse bilendir alarny mawuktyryw. Eger de indi mawuktyra almaýsaň eken hiç ýolunda iş kuş uylap çygar. Bulmagan işini şulay bit uylap çygar. Bir karaganda biz armiyany yamanlaýbys. Bu armiyada kerekmegen iş işlediler. Çöküp gazatylar, andan soň kömerge koşalar. Lakin munda özüne hikmeti var. Birinciden kişi buýsunyrga irene. İkinciden uylamaska, armiyada uýlarga kerekmi ýanda. Üçinçiden Allah'ın boş vakitlary ýok dileseňiz işlerge.
Буш вакытлары юк, алар нәрсәдер беләндер шөгыльләнәләр. Үлән буйлар, шулай бит. Җир себерәләр банда, яфракларны кире агачка әләләр, чокыр казып кире күмәләр. Ансы иң мөһиме алар нәрсә беләндер мавыгалар. Нәрсә беләндер шөгыль эшлиләр алар. Менә безнең мөселман яшьләренә дә мөхтәрәм кардәшләр, берәр эш табырга кирәк. Файдалы эш. Динебезгә файдалы булган эш. Аларга гыйлем биреп шулай бит. Аларга дөрес юнәлеш күрсәтеп. Чөнки алар бүгенге көндә бәлки югалып та калырга мөмкиннәр. Без беләбез, менә лагерьлар оештырыла. Җәй бит хәзер, җәй бара. Җәй көнендә аларның шушы буш вакытларын максималь рәвештә кулланып калырга кирәк. Авылга кайтару әйбәт нәрсә. Авылга кайтарасың да онытасың шулай бит. Чайга, ял итәсең. Ләкин кай вакытта нәкъ менә шушы авылда кеше шәһәрдән кайтса начарлыкка өйрәтә, авыл балаларын, шулай бит. Үзе белмәсә өйрәнеп килә. Үзе белмәсә өйрәнеп килә. Чөнки дәвати дәванинең кай вакытта вакыты җитеп бетми. Менә шулай итеп, без инде яшьләрне буш йөртмәскә, урамда көтү яшьләр йөри икән, аларга игътибар итеп, аларны дөрес юлга кертеп җибәрергә тиешбез. Чөнки бу безнең киләчәгебез, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр бүген аларга игътибар булмаса, иртәгә димәк, алар безнең киләчәгебездә булмаячак. Ислам динендә зур галимнәр бар. Зур галимнәр алар яшьли диндәге кешеләр. Яшьлән кичкенә бала чакларыннан дингә кирип киткән кешеләр алар. Абдуллаһ ибн Габбас, Абдуллаһ ибн Гумар, Абдуллаһ ибн Гамр ибн Гас, Муаз ибн Җабал, Зайд ибн Сабит, Абдуллаһ ибн Зубайр. Бу кешеләр, бу безнең сахабәләребез, алар яшьләр иде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында. Алар шул ук мәсәлән Усама ибн Зайд, аның малае. Усама ибн Зайд зур гаскәр белән идарә иткәндә 19 яшь иде. 19 яшьлек малай инде гаскәр белән идарә итә иде. Әтисе аның Зайд ибн Сабит иде. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, безгә күргәнебезчә бу яшьләребезнең дөрес итеп куллансак, аларның файдасын да күрергә мөмкин без динебездә. Дини өлкәдә дип әйтик. Менә бүгенге көндә әгәр дә игътибар итсәгез, мәдрәсәләрдә көндезге бүлектә укучылар бик әз. Укучылар күп кичке бүлекләрдә. Кичке бүлектә кемнәр укый? Олы кешеләр укый. Картлар укыйлар, олы кешеләр укыйлар. Яшьләр укымый, белем алмыйлар. Ягъни шушы динебезгә хезмәт итәрлек яшьләр керми мәдрәсәгә. Ни сәбәпле? Сәбәбе аларның бер. Дин белән яшәп булмый. Акча эшләп булмый дин белән. Кирәк финанс өлкәдә, икътисади өлкәдә юрист булырга һәм башкасы. Һәм әти-әни дә шулай ди. Үз баласына дини киләчәк яки баласын дини өлкәдә тәрбиялисе килми. Коръән укый белсә, намазга басса, шул җиткән. Ләкин шушы яшьләр әгәр дә диннең асылын аңламасалар, интернеттагы теләсә кем сөйләгән вагызга ярып китәләр. Аларга бит кызык. Аларның энергиялары бар, аларның нәрсәдер эшлиселәре килә. Һәм алар ярып китәргә мөмкиннәр. Бу вагызчылар күбесе чит илдән сөйлиләр. Бу вагызчылар. Алар безне мондагы кешеләр түгел, кемдер Төркиядә утыра, кемдер башка гарәп илләрендә утыралар шулай бит. Мондагы кешеләр аларны тәрҗемә итәләр. Чит ил кешесе булса, безнең кеше булса, тәрҗемә кирәкми. Алар аннан сөйли алалар, ни теләсәләр шуны. Аларга куркыныч юк. Ләкин аларның сүзен монда сөйләсәң, сиңа куркыныч бар. Әгәр дә синең балаң шул сүзләргә ярып китсә, аларга куркыныч бар. Шушы балаларыбызның кай вакытта дөрес асыл тәрбия алмаулары аркасында бүген күп кенә яшьләр төрмәдә утыралар. Чыннан аларга зур сроклар бирделәр, 10, 15, 20 ел. Алар кырал тотып җөрмәделәр, алар сүз әйттеләр, сүз кычкырдылар, энергия күп. Күңелләрендә чисталык, ихласлык аларның. Алар файда китерергә телиләр. Ләкин аларны вакытында, заманында дөрес юнәлешкә кертеп җибәрүче булмады, шушы энергияне файдалы якка кулланучы булмады. Бәлки дөрес сүзләр сөйләгәннәрдер. Валлаһу агалам, без аларның сүзләрен тәнкыйтьләмим. Әмма аларның шушы эшләгән эшләре хикмәт булмау сәбәпле үзләренә зыян китерә. Әгәр алар иректә булсалар бүген, эшләсәләр, гаилә корсалар, бала тапсалар,
китап язсалар, кеше укытсалар, алардан файда күбрәк булыр иде төрмәдә утыруга караганда. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, үз яшьләребезне, үз балаларыбызга әлбәттә инде бик игътибар кирәк. Һәм бу эшне оештыручы кешеләр булырга тиеш. Кылганча каршы кайвакытта бу эшләр без теләгәнчә актив бармый. Әгәр дә инде ул дөрес актив барган очракта, иншаллаһ, без аның нәтиҗәсен дә башка төрле күрербез. Иң мөһиме, мөхтәрәм кардәшләр, без олы кеше буларак яшьләрне читкә сукмаска кирәк. Бар банка тәре, бар җирмәле монда дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм яшьләргә бер вакытта да булар яшь әле димәгән. Әйткәнебезчә, Усама ибн Зайдны гаскәр башына куюның идеясы ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнеке иде. Хәтта ул гаскәрне җибәрә алмыйча калды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе вафат булгачтын сахабалар әйттеләр, ул бик яшь әле диделәр. Абу Бакр халиф булгач, ул бик яшь әле диде. Әйдә, аның урынына башка кешене куйык. Абу Бакр радиллаһу анһу әйтте, аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм куйды диде, мин аны ала алмыйм диде. Димәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм яшьләргә эш кушкан, ышаныч тапшырган, ышаныч белдергән. Һәм шушы яшьләребез, мөхтәрәм кардәшләр, алар инде безнең динебезне таратучылар булып торалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер вакытта да яшьләрне кумаган, хәтта аларга яннарында булганда дөрес итеп төрле киңәшләр биргән. Мәсәлән, шулай мисалларны беләбез. Абдуллаһ ибн Габбас белән радиллаһу анһу шулай бит. Аның белән бергә булганда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа әйтә, ул инде хәзер динебезнең бер асылы булган хәдис. Я гулам, инни угаллимука калимат. Хәдис шулай дип башлана. Ихфазиллаһ яхфазка. Аллаһы Тәгаләне сакла, ул да сине саклар. Бу хәдиснең узын хәдис. Ул безгә тапшырды бу хәдисне. Абдуллаһ ибн Габбас радиллаһу анһу. Муаз ибн Җабалгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай бит яшь егеткә нәрсә ди? Я Муаз, һәл тадри хаккуллаһи аля гыйбадихи ва хаккул гыйбади аля Аллаһ. Сырый шушы Муаз ибн Җабалдан, син беләсеңме Аллаһы Тәгаләнең хакын кешеләр алдында һәм кешеләрнең хакын Аллаһы Тәгалә алдында. Бу хәдис шулай ук безгә аңа бала чагында, кичкенә чагында ишетелеп калганнан безгә бүгенге көндә килә, мөхтәрәм кардәшләр. Инде әгәр дә үзебезне искә төшерсәк, менә бер көнне Пәйгамбәрләр тарихын искә төшереп утырам. Пәйгамбәрләр тарихын инде әллә ничә тапкыр укыдым. Мәдрәсәләрдә тагын аерым китаплар, гарәпчәсен, булай язылганын, тегесе төрле вариантларны. Иң истә калганы кайсы дип уйлыйсыз? Иң истә калганы бала чакта укыганы. Иң истә калганы бала чакта укыганы. Сүзе искә калган. Пәйгамбәрләр тарихы. Менә шулай булган, шулай булган. Шуңа күрә дә шушы үзебезнең балаларыбыз ишеткән сүзләр, алар күргән әйберләр бала чагында, ул аларга гомерлеккә. Шуңа күрә сез нәрсә күрсәтәсез, нәрсә өйрәтәсез, нинди юнәлеш бирәсез, алар шушы сүзләр белән гомер буена юллары белән барачаклар, мөхтәрәм кардәшләр. Безнең бу вазифабыз шундый. Безнең вазифабыз дөньяга бала табу түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай бит әйткән. Бала табыгыз дигән. Фа инни убаһи бикумул умама яумал қияма. Кыямәт көнендә мин сезнең күплегегез белән горурланырмын дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Ләкин безнең максат балаларыбызны күп итеп табу түгел. Безнең максат 4 хатында алалар балаларны күп итеп табу өчен түгел. Шулай. Без дә тышканнарны узып китә алмыйбыз. Алар аны ай сайын бала табалар. Без аларны узып китә алмыйбыз. Этләрне узып китә алмыйбыз без барбер. Алар күбрәк табачаклар. Безнең максат бала табып бөтен кешене узып китү түгел. Безнең максатыбыз, мөхтәрәм кардәшләр, үзебездән соң Аллаһы Тәгаләне танучы буын калдыру. Аллаһы Тәгаләне танучы, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылучы, аның диненә файда китерүче һәм аның динен таратучы буын калдыру. Әгәр син шундый бер бала тәрбиялисең икән, тәрбияләнмәгән 15 балага, 20 балага караганда ул бала әйбәтрәк булачак. Әгәр шундый бер бала тәрбияли алсаң. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, инде шушы әйберләргә игътибар итсәк, яшь хәзерге җәйге вакытта. Әле җәй бетмәде, балаларыбызның вакыты бар, шулай бит. Шуңа күрә аларга менә шушы берәр файдалы итеп үткәрергә тырышсак иде аларның вакытларын. Иншаллаһ русча сөйләп алырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня хотелось бы поговорить о
молодежи и воспитании молодежи. Почему? Дело в том, что молодежь, молодое поколение – это то, что идет после нас. И вот как мы их воспитаем, такое будет будущее. Как мы вот их, что мы им дали, такое будет у нас будущее. Иногда говорят, вот в Советском Союзе давали хорошее воспитание. Воспитание Советского Союза – это 90-е. Вот то, что происходило в 90-х, это как раз воспитание Советского Союза. Скажете, почему, как так? Это же нелогично, тогда Советского Союза не было. Но в 90-х что, родились новые люди? Нет. В 90-х правили и властвовали те, которые родились в 70-х и 80-х. Чуть-чуть раньше даже. То есть те люди, которые родились в Советском Союзе и получили воспитание в Советском Союзе. Властвовали как раз эти люди. Кто обворовывал государство? Эти люди. Это не новые люди, не американцы сюда пришли. Это были те люди, которые родились в Советском Союзе. Кто убивал, кто группировки создавал, кто крышевал, кто рэкетом занимался. Это те люди, которые родились в Советском Союзе. Вот сейчас молодое поколение вот это вот, которое в смартфонах сидит, это как раз те, которые родились в 90-х и 2000-х. Это как раз уже другое поколение идет. Поэтому сейчас и молодежь немножко другая. Не как в 90-х, она другая уже. Таким образом, дорогие друзья, то, что мы сейчас дадим нашим детям, оно будет отражаться в будущем. И поэтому очень важно давать правильное воспитание. Однажды, когда Нух, алейхиссалям, сидел у себя, пророк Нух, пришла одна бабушка. Пришла и сказала Нуху, оскорбила его всячески. Мы знаем, что Нух, алейхиссалям, распространял ислам, религию. Он это делал 950 лет. Но особого успеха не было. Уверовали 40 мужчин, 40 женщин. Всего около 80 человек. Из живших тогда 1000 людей. И вот уже он печалился, он уже все попробовал. И днем призывал, и ночью призывал, и отдельно общался с людьми, и обращался к группе людей. И вот однажды он сидел, и пришла бабушка. Пришла и решила оскорбить Нуха, алейхиссалям. Оскорбила, плюнула в него, ударила. И она пришла с маленьким ребенком и сказала, а теперь ты сделай то же самое. То есть во время Нуха, алейхиссалям, люди завещали своим детям быть кафирами, оскорбить пророка, ударить пророка, быть кафирами. После этого Нух, алейхиссалям, что сделал? Он сказал, о Аллах, в этом народе нет блага. И он сказал, «Валя тадар фил арды миналь кафирина дайяра». О Аллах, не оставь на этой земле из неверующих никого, потому что будущего у них нет. Если ты оставишь сейчас этих людей, они вырастет такое же потомство. Уничтожь этих людей, сказал Нух, алейхиссалям. Аллах Тааля услышал и дал потоп, и уничтожил этих людей, потому что толку от них нет. Толку от них не было. Когда же пришел ангел гор и сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, в Таифе, что он разрушит эту гору на жителей Таифа и уничтожит этих людей. За что? За то, что они били пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и подговорили людей, детей, подговорили сумасшедших, чтобы они тоже кидали в него камни и оскорбляли. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не убивай этих людей, возможно, у них потомство будет хорошее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он еще надеялся, что потомство у этих людей будет хорошим. Так оказалось, альхамдулилля, они уверовали. Поэтому, дорогие друзья, все дело в нашем потомстве. Что мы оставляем после нас? Такое будет наше будущее. Поэтому, если мы сейчас не будем заботиться о будущем, а будем заботиться только о настоящем, только вот сейчас жить сегодняшним днем, тогда и будущего у нас не будет.
Сегодня мы вкладываемся в будущее. Это в наших детей. Это самый лучший вклад. Лучше, чем покупать машину, дом или еще что-то. Все гениальные люди, которых мы знаем вот сейчас, их родители жили в нищете. Снимали там где-то, таксистами работали там, еще где-то, да? Но они тратили деньги на что? Они вкладывали деньги на своих детей. Они эти деньги не копили. Они не копили на дом, не копили на машину. Они вкладывали в своих детей. Там, если это актер, они там уроки актерского мастерства проходили. Если музыкант, там оплачивали учителей, там, репетиторов и так далее. Это у светских людей. Сегодня, например, мы, мусульмане, сколько мы тратим денег на религиозное образование наших детей? Спросите. Сколько тратим мы денег на религиозное образование наших детей? Желательно ни копейки. Желательно. Максимум это занимает там 10%. Потому что там 90% английский, математика, теннис, хоккей, балет, еще что-то там, еще что-то, да? А сколько мы тратим? Нам бы желательно, чтобы где-то в какой-то мечети бесплатно преподавали, обучали. Вот туда мы будем водить своего ребенка. И то, когда ребенок выспится, когда у него будет время, желание, и у меня тоже совпадут это все. Это реальность, дорогие друзья. Это реальность. И когда мы удивляемся, почему у нас нет ученых, скажите, современного великого татарского ученого по религии. После 90-х годов прошло уже 30 лет. За 30 лет можно было кого-нибудь хотя бы одного воспитать. Знаменитых Коран-хафизов. Назовите татарских. Таджики, узбеки. Коран-хафизы. Турки приезжают сюда руководить молитвой. Почему? Потому что нет заботы о будущем. В 90-х годах лагеря работали. То есть детям обращали внимание. Мы – результат этих лагерей. Вот я лично. И все хазряты, которые сейчас, молодые хазряты есть, это результат тех лагерей. Это не результат наших родителей. Наши родители не думали об этом. Потому что они были далеки тогда от ислама. А у многих еще и сейчас далеки. Но тем не менее, они не препятствовали, когда мы ходили в мечеть, когда решили читать намаз там и так далее. Они не препятствовали. На что им огромное спасибо, благодарность, пусть Аллах Тааля их помилует. Но мы-то мусульмане, мы-то уже сами намаз читаем. Почему бы наших детей уже нормально уже не воспитать? Если не препятствовали в наше время, и сейчас есть молодое поколение имамов, то если приложить усилия и чуть-чуть подтолкнуть этих детей, возможно, через 10-15 лет будет золотое поколение имамов. Куда ни плюнь татарского имама, ты попадешь в ученого или Коран-хафиза. Поливать, конечно, не надо. Иншаллах, валлаху а'лям. Но это зависит от нас. От того, что сейчас мы делаем. Ученые говорят, чтобы было хорошее поколение, молодое. Значит, первое, естественно, им нужна хорошая жена, хорошая мать. Для нас хорошая жена, для них хорошая мать. Надо перестать искать жену в клубах, на улице, в прикольных местах, да, всяких там официанток в кафе или еще где-то. То есть надо перестать уже этим заниматься. Уже все, даже надо повзрослеть немножко, да. Понятно, что нужно это, и спереди, и сзади, и пощупать, и потрогать, конечно, все приятно, это все хорошо. Но надо уже подумать о будущем, о детях. Это первое. То есть выбрать для наших детей, для молодых, хорошую
маму. Для нас уже имеется в виду хорошую жену. Да, придется потерпеть. Да, твоя жена не Моника Белуччи в молодости. Сейчас она тоже уже такая. Молодость. Да? А да, она не такая. Не у всех жены такие, уверяю вас. Эти вот клише фотомодельные, они на то и клише, что их только по пальцам пересчитать можно. Они только для журналов есть. И всем такое не достанется. Но зато может достаться кто? Воспитанные. Поэтому Пророк, ﷺ, когда говорил, какую жену выбрать, он сказал: «Идфар бидати дин тарибат ядак». Выбирай религиозную, и сопутствует тебе удача. Религиозную, воспитанную выбирай. Да, пускай она немножко уже внешне, еще раз повторюсь, не фотомодельной внешности, но зато твои дети будут правильно воспитаны. Конечно же, вы знаете, что для ребенку надо выбирать хорошее имя. Хорошее имя. Вот пришли, тоже мне сказали. Вот, говорит, мои дети хотят дать имя. Ранель или Радель. Ребенок у них родился. Ранель или Радель. Это какие имена? Я смотрю, это еврейские имена. Ранель или Радель. Я говорю, у вас дети евреи? Нет, конечно, говорит, конечно нет. Говорит, от нас родились татары. Так зачем они дают им еврейские имена? Ну, чтобы вот было проще русским говорить, выговаривать наши имена, да? Хорошо. Ну, давайте совсем просто сделаем тогда. Пускай будут христианами. Чтобы уже очень удобно слиться с этим, да, обществом. Андрюша Мухаммадович, да, христианин, все нормально, жена Наталья Васильевна, все прекрасно, он прекрасно вольется. Давайте уж тогда вот, ну, до конца уж раз так. Зачем половинчато-то? Аллах Та'аля в Коране говорит: христиане, иудеи будут вами довольны тогда, когда вы примете их религию. А то, что вы имя поменяли, или имя им удобно сделали, что-то сделали, выпили с ними за столом, этого недостаточно. Надо полностью. Или не надо совсем. Не надо совсем, у тебя же есть свои корни. У тебя есть своя религия. Зачем кого стесняться? Пускай учится разговаривать, выговаривать. Живем в таком мире. Здесь много людей. Мы же не меняем вот приезжим итальянцам имена. Или немцам, или еще кому-то. Мы же учимся. Поэтому, дорогие друзья, надо уже немножко гордость иметь в этом плане. Также, дорогие друзья, мы должны давать им религиозное воспитание. Пророк ﷺ сказал, когда им исполнится 7 лет, учите их намазу. Когда им исполнится 10, заставляйте их читать намаз. Воспитание детей, молодежи – это очень трудно. Почему? Потому что вот утром встал сам на намаз. Ты сделал большое дело. Ты сам встал на намаз. Это уже хорошо. Многим это еще недоступно. Но что надо делать? Еще будить надо детей. А если у тебя их 3? Одного будешь, да? К второму идешь, первый ложится. Да? Ну так ведь? 3-го одеваешь, 2-й заснул опять. Этот труд, здесь никуда не деться от этого. И иногда ты говоришь, да, пускай спят уже, в конце концов, да? Пускай спят. Потому что ты не хочешь вот этих забот и хлопот. Ты сам встал, намаз почитал, уже хорошо, удобно. Тем более там ты один, 5 минут, все. А с этими занимает столько времени. Ничего, дорогие друзья, не говорю, это тяжело. Нелегко это. Сидеть, учить, зубрить одно и то же, 1000 раз повторять. Учить с ними суры. Они постоянно путаются. Хочется иногда, да, балбес там сказать. Никуда от этого не деться, дорогие друзья. Вот это и есть воспитание. Также, дорогие друзья, конечно же, нужно учить хорошему отношению к родителям. А это идет пример от тебя. Как ты сам относишься к своим родителям, к взрослым людям. И также они будут брать с себя пример.
Это они учатся на примере 100%. Также их надо учить именно сунне, то есть именно мусульманскому образу жизни, одежды, питанию, сидеть, этикет, разговор и так далее. Потому что, да, у нас окружение очень сильно влияет на наших детей, на их речь, разговоры, на их поведение, на их эмоциональность. Но, естественно, ты должен создавать для них вот эти условия. Дорогие друзья, чтобы создавать детям условия правильные, надо мусульманам жить вместе. Надо им уже какие-то улицы, поселки там объединяться. Или дворы. Это очень важно. Потому что когда мы далеко друг от друга, наши дети, они общаются с другими детьми. И огородить от этого влияния тяжело. У нас вот тоже на улице, альхамдулилля, там дети есть, мусульмане. Я еду на машине, на улицу заезжаю, и там дети бегают. Ну, эти кричат «Ассаляму алейкум», дети соседей мусульмане. Ну, их большинство там. Там есть дети русских, с крестом ходят, они тоже «Ассаляму алейкум», «Ассаляму алейкум». У них выбора нет, они другого не знают. Потому что эти дети говорят то же самое. Вы понимаете? А может быть обратное. Наши дети могут научиться, то есть другому. Они не будут учиться, если они будут вместе, если они слышат только вот эти исламские какие-то вещи. Поэтому это тоже очень важный момент, чтобы они были вместе, общались вместе. И также надо, чтобы дети, имеется в виду уже с 7 лет, посещали собрания ученых, мечети, намазы, чтобы они приучались к порядку, к мусульманам, чтобы они сидели на уроках, слышали там какие-то хорошие слова, запоминали. И таким образом, то есть они перенимают. Для них это вот то место, где они сидели, куда они приходили. Это ни развлечение, ни что, ни садик там, да? Они привыкают к этому. И потом они будут тосковать. Вот когда вы вспоминаете детство, о чем вы тоскуете? Сейчас вот советские тут есть, да? Мандарины, сейчас скажут, Новый год, да? Там вот это все. А если вы в детстве посещали бы уроки какие-то ученых там и так далее, вы бы по ним тосковали. Потому что вы тоскуете, по сути дела, по детству. Все, что связано у вас с детством, сейчас есть люди, которые тоскуют по 90-м. Тоскуют, они говорят, эх, вот в 90-х там было хорошо там. А там хорошего-то ничего не было. Я вот возвращаюсь, вспоминаю, но ничего хорошего не было там. Была свобода только, вот что хорошее. Альхамдулилля, наше детство, оно прошло в мечети. Мы поэтому можем тосковать. Они тоскуют-то не по этим вещам, а по детству. А если твое детство связано с исламом, с мусульманами, ты будешь по этому тосковать, вспоминать и постоянно к этому стремиться. И будешь к этому привязан. Поэтому, дорогие друзья, вот эти вещи надо взять на вооружение, на заметку. Потому что сейчас мы можем пропустить очень важные вещи на данный момент. Чтобы потом в будущем не пришлось сожалеть об этих вещах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء